चैनल सुपन उडारी देखते सारे दर्शकों का मेरे यानी खुशप्रीत शेरगिल वालों स्वागत है। प्यारे दर्शकों, असीं तुहाडे रूबरू करते हुंदे हां इलाके की नामवर शख्सियत ते इसे कड़ी तहत अज असीं पहुंच कीती है डॉक्टर बलविंदर हुणां दे नाल। डॉक्टर बलविंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है जी आप जी का साडे चैनल सुपन उडारी ते। बहुत बहुत धन्यवाद जी सुपन उडारी वैब चैनल का, सतपाल मान जी का ते खुशप्रीत तुहाडा बहुत बहुत मेरे श्रोतियां का जिहड़े मैनू देख रहे हैं, मैनू सुन रहे हैं और तुहाडे जरिए मेरी आवाज़ उन्हां तक पहुँच रही है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी ते प्यारे दर्शकों, असीं तुहाडे नाल जान पहचान करवावांगे अज डॉक्टर बलविंदर हुणां दी। थोड़ा जिहा मैं तुहानूं दस दियां कि डॉक्टर बलविंदर जी ने जिहड़े वो फिजियोथैरेपिस्ट ने ते बहुत ही मतलब जिवें कहां कि दिलों तनदेही दे नाल ये सेवावां निभाउंदे ने ते बड़ा चंगा लगदा है जदों असीं इन्हां नूं मिलदे हां। बहुत ही निमरता ते हलीमी है इन्हां दे विच ते ये जिहड़े गुण हुंदे ने मेरा ख्याल है भी एक हर एक इंसान दे विच इस तरह के गुण घट ही हुंदे ने। ते जदों असीं मैडिकल प्रोफैशन की गल करते हैं असीं ये तां कह दिंदे हां कि हाँ इस तरह के गुण होने चाहिए ने, पर सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ होण ये जरूरी नहीं हुंदा। सो अज आपां इन्हां दे जीवन ते झात मारदे हां ते जेकर कदे किसी फिर दिन मौका मिलिਆ ਤਾਂ फिर भी आपां ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹਦਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲਰੇਡੀ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? खुशप्रीत जी, मैं फाजिलका दे नाल मेरा पिंड हैगा कबूल शाह खुबन जी। मैं उत्थे ही मेरी प्राइमरी एजुकेशन भी उत्थे हुई है, मेरी मिडल भी उत्थे हुई है। हाई स्कूल असी 7.5 किलोमीटर दूर जाके एक बांडी वाला पिंड से बिल्कुल बॉर्डर तो 3 किलोमीटर के रस्ते में आंदा हैगा। मेरी 10वीं उत्थों हुई है। +1 +2 मेरी अबोर तो हुई है सीनियर बॉयज़ स्कूल तो। मेरी +1 मैडिकल, +2 मैडिकल। उस तो बाद फिर मैं एडमिशन लिया सीगा आदेश इंस्टीट्यूट विच मुक्तसर, उत्थे मेरी बैचलर हुई है। और मैं तुहानूं पीछे दसां कि मेरे जिहड़े मेरे मदर दे मामा जी है वो सीनियर ऑर्थोपीडिशियन सीगे, हैड ऑफ डिपार्टमेंट रहे सीगे गुरु गोबिंद सिंह मैडिकल कॉलेज विच, फिर पटियाला विच, फिर रिटायरमेंट हुई उन्हां दी अमृतसर मैडिकल कॉलेज विचों। और मैं कहना जिवें उन्हां दे विच गुण सीगे, मेरी मदर मैनूं दसदी सी जदों मैं उन्हां नूं देखदा सी, मैनूं दसदे सीगे भी एवें करके गुण आंदे आ। और मैनूं भी हुंदा सी कि मैं भी उन्हां तरह डॉक्टर बना, पर मैनूं एक बारी उन्होंने कहा कि नहीं तू अपने, मेरा डेंटल विच होया सीगा कॉलेज विच पटियाला विच, पर मैनूं कहंदे भी तू डेंटल नहीं करना, तुसीं फिजियोथैरेपी एक नवीं चीज़ आई हुई है, तुसीं उहदे विच ज्वाइन करो। फिर मैं उत्थे मुक्तसर कॉलेज विच उत्थे मैं ज्वाइन किया। और उस समय मैनूं ये लगदा सीगा कि जो एनाटमी करनी, डायसैक्शन करना, उदों लगदा सीगा कि हाँ बहुत वड्डी कोई चीज़ आ रही हैगी है। एक मैं पिंड चों सीगा और पिंड दे विच जदों रहिंदे सी सारे पंजाबी बोलदे सीगे। और उत्थों जद मैं पढ़ाई की तो उस समय एक तो जिहड़े साडे प्रोफैसर सी, डॉक्टर सी, सारे वो सानूं इंग्लिश विच वोकैबुलरी करवाते सीगे। और मैं की करदा सीगा कि उत्थे जिहड़ी इंग्लिश वोकैबुलरी आंदी सी ਉਹਦੇ थल्ले देखा करा कि हुण मैं डिफिकल्ट वर्ड है वो मैं फिर थल्ले पंजाबी च लिखिया करा, हिंदी च लिखिया करा ताकि मैनूं समझ आवे। और मैनूं खुशी उदों होई कि जदों मैं एक यूनीवर्सिटी दे विच एक टॉप रैंक विच आंदा सीगा। और जदों मैं यूनीवर्सिटी के टॉप रैंक विच आया तो मैनूं लग्या कि नहीं मैं फिजियोथैरेपी दे विच बहुत वड्डी चीज़ एक प्राप्ति की है। और जिहड़े तुसीं मैनूं गल कर रहे सीगे कि हलीमी दी एक पेशेंट दे नाल जिहड़ा बड़े प्यार नाल बोलना, वो मैनूं सिखाया सीगा डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा ने। साडे डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा, डॉक्टर AM भारद्वाज, उन्होंने मैनूं इहो जिहे विच मेरे गुण पैदा किए कि पेशेंट किन्ना भी बोले भी तुसी बिल्कुल वो नहीं जाना है कि तुसी एक एजिटेटेड होकर बोलना है, गुस्से में बोलना है। वो कहते पेशेंट है दुखी होया पहला ही आंदा, जे तुसी दुखी होकर पेशेंट नाल बोलोगे तो तुसी इलाज की करोगे। उस तो बाद जो मैं 4th ईयर सीगा तो सानूं न्यूरो सर्जरी पढ़ाते सी डॉक्टर विजय शंकर चा। और उन्होंने मेरे इहो जिहे गुण पैदा किए इन्होंने कि वो कहते कि पेशेंट आंदा है तो तुसी दूरों चलते हुए पेशेंट दसना है, देखना है भी ये की आ रहा है। तो मैनूं उन्होंने हाले तक मैं बरकरार रखी आ रहा जिहड़े उन्होंने मैनूं गुण दिते हुए हैं।
ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਮਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਣ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਨਮਰਤਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਬੱਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਹੈ ਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਵੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਜੌਬ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਰੈਂਕ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਜਿਹੜੇ MD ਸੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਟੋ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਟੌਪ ਰੈਂਕ 'ਤੇ ਜਾਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੌਬ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਨੇ ਪੂਅਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ICU ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਮੇਨਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ICU ਮੇਰਾ ਫੀਲਡ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਗੇ, OPD ਸੀਗੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਪੂਅਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਿਚਾਰੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦੂਜਾ ਸਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਲਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅੱਜ ਪਰਚੀ ਕਟਾ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਚਲਾ ਗਿਆ, 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਊਗਾ। ਪਰ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਡਰਨ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਸਿਰਫ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਫ਼ਤਾ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਹੁਣ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗਰੀਬ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ 200-300 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਪਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ SMO ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਹੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ MS ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬੜੇ ਪੂਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਪੂਅਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਮੀਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਵਿਦਇਨ 15 ਡੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਅਮੀਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਦਲ ਕੇ 2012 ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਬਠਿੰਡਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਹੋਈ ਮੇਰੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਥੋਂ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡਾ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਭਾਵੁਕਤਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। 13 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ 13 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 23 ਤੱਕ ਮੈਂ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 17 ਤੱਕ ਮੈਂ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਗਰੀਬ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮੈਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕਿੱਸਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕੋਈ ਰੇਹੜੀ ਦੇ ਕੋਈ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਾਜੂ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਕੋਲੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਅਮੀਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ ਕਾਰਡ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ, ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਾਕਈ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਦੇਖੇਗਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉੱਚਾ ਅਹੁਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸੇਮ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਾਟੀ ਹੈਗੇ ਆ
ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਬਾਦਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋੜੀ ਕੁੱਟਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਸੀਗਾ, ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਰਿਸਟ ਜੁਆਇੰਟ ਦੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪਲਸਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਖੜਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਾਹਰ ਸਾਡਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ 4 ਕਲਾਸ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਰ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਾਂ ਐਂ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਾ, ਬੁਲਾਓ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਮੈਲਾ ਕੁਚੈਲਾ ਵਿਚਾਰਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖਿਆ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬੜਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ 10:30 ਵਜੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਨਿਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਤਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਚੇਅਰ ਸੀਗੀ, ਮੇਨ ਚੇਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ 2 ਫੁੱਲ ਰੱਖੇ, 10 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀਆਂ ਭਾਵਕ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮਿਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੁਣ ਦੇਖਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵਾਕਈ ਭਾਵੁਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਔਖਿਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਬਣੂਗਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਊਗਾ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਕੋ ਵੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਕਰਨ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਜੀ, ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਔਰਥੋ ਦੇਖਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਹਾਂ ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰਥੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਡਿਸਆਰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਡਿਸਆਰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਗਾਇਨੋਲੋਜੀਕਲ ਡਿਸਆਰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੇ ਬਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੈਰੈਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਆ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਤੱਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਰੈਟ੍ਰਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੁਢਾਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੁੱਢੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਹੀ ਵੇਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰਥੋ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਕੱਲਾ ਬੈਕ ਪੇਨ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਨੈਕ ਪੇਨ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਅਧਰੰਗ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਬੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਾਈਡ ਏਰੀਆ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਵਾਈਡ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਗਾਇਨੋਲੋਜੀਕਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜੈਰੈਟ੍ਰਿਕ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁਣ ਦੇਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਲਟੀ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਰ, ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਦਿਨਚਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਤੌਰ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਜਾਂ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦਾ ਔਰ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਦਾ ਕੀ ਰਾਜ ਸੀ? ਖੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ 2013 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਹਾ, 10 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕੀ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਨੀਵੇਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਐਵੇਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ
ਕੋਈ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋਰਦਾ, ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਆਈ ਸੀ, ਫਸਟ ਡੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਕਾਕਾ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਕਰੜੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਐਵੇਂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪੋਲੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਰਦ ਬਣਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੇ ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ ਨਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸਰਚ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚ, ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੌਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਇੰਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਂਦੇ ਅੱਗੇ ਨੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਰੂਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਸੀਗਾ ਸੇਵਾ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਸੀ ਸਿਮਰਨ, ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਘੰਟੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੂਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸੰਭਾਲੀਏ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੱਸ ਕੇ ਟਾਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਨਰਜੀ ਰਹੂਗੀ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਰ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰਨ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਰੈਗੂਲਰ ਵੀ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਲੀਮੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਹਲੀਮੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ। ਔਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਥੱਕਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੈ? ਤੇ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਬਬ ਬਣੇ। ਖੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਥੈਰੇਪੀ ਫਾਰ ਬਿਗਿਨਰ ਇੱਕ ਸਿਲੇਬਸ ਬੁੱਕ ਮੈਂ ਓਨਲੀ ਫਾਰ ਫਸਟ ਈਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਿ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸਿਲੇਬਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਚੈਪਟਰ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਰ ਆਹ ਚੈਪਟਰ ਆ, ਇਹ ਕੁਛ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਰਗੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਆਰਟਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਮੈਡੀਕਲ 'ਚ ਲੈ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਈਵਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕ ਦਾ, ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਿੱਲੀ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ।
ਔਰ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਬੁੱਕ ਵੀ ਲਿਖਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਦੂਜੀ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਔਰਥੋ ਪਾਰਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਕੁਛ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਜੀ ਬੁੱਕ ਵੀ ਆਊਗੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਔਰ ਖਾਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਖੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੈਨੂੰ, ਖਾਸ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਰ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਹੌਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਿਆ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਰਨ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਓਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰਨ ਕਿ ਬੁੱਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਲਿਖੀ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਕ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਾਂ ਸਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬੁੱਕ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਕ ਛਪਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਪਨ ਉਡਾਰੀ ਵੈਬ ਚੈਨਲ ਦਾ ਸਤਪਾਲ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਇਆ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਖੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੈਨਲ ਸੁਪਨ ਉਡਾਰੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਤਪਾਲ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।